Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture topic is education and its challenges in Pakistan. In today's lecture, you will learn about the meaning of education, its definitions, the problems of education in Pakistan, system of education, and education system in Pakistan, then in Pakistan. So let's start. Meaning of the word education. The word education has been derived from the Latin word educare, which means to bring out, which means to bring out, which means to lead out the inner potentialities of a person, his or her inner talents, capacity, and to mold it and to shape it in a way according to that potential of individual. So there, according to the meaning of education, there must be an environment which bring out that potentialities. It is not something like that to inculcate anything or something from outside, but to bring that things from inside and polish it. So the definition of education. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Education, there is difference between knowledge and education. इन दोनों में फर्क है. नॉलेज और एजुकेशन में. नॉलेज मतलब से दे नॉलेज जो सुमरा हम लर्निंग दे सुमरा हम इल्म दे दगा नॉलेज दे आगा चीज़ें नो नॉलेज तक वो इनफॉर्मल अफ फॉर्मल मेथड द्वारा बानी ता हासिल वाला शे हो एजुकेशन चीज़ें दा पे स्पेसिफिक फील्ड की दे और एजुकेशन चीज़ें आगा तक वो इदारे की हासिल है मा ठीक था ताकि दफारा चीज़ें नो your proper system there the admission the KG nawala da higher education the MPhil PGs for it sumra chum rules regulations da chicken da use ki education the power. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. जे मन बताओ सो क्लियर शेयर दे टेबल स्लाइड के. What is education system? The system of education includes all institutions that are involved in delivering formal education. Education system के टोल इदारे आगे involved हैं. टोल इदारे आगे द KG the school नवाखला college universities दगा शांति education offices दा टोल पदी के included दी. हाँ بیا ټول اداره مطلب دا هم دی چې هغه پبلک ادارې دي پبلک انسټیټیوشن دي کاغه پرایویټ انسټیټیوشن دي فور پروفټ دي که نان پروفټ دي دغه شانتي هغه که ډیسټنس ایجوکیشن دی and their faculties پای کې څومره هم faculties دي ټیچرز دي سټوډنټس دي فزیکل انفراستراکچر دی د هغې وسایل دي او هغې کې کوم رولز اینڈ ریګولیشنز دي سو مونږ وایو سیستم کې سیستم کې انټر کنیکټډ پارټس دي هغه پارټس دي هغه فنکشن کې او هغه سیدنه ریزلټس ورکوي دغه شانتي د سکول کالجز یونیورسيټیز دی all these are interconnected and then پدې کې چې کم سټاپ ته پدې کې چې کم هیومن ریسورسز دي کم چې پدې کې نو ریسورسز دي all these are working together to give our result. دا یو ډیفینیشن د ایجوکیشن سیستم دا چې دا هم په دغه educational institutions په دې باندې مشتمل نه خو دا بل definition like broader دی. How it is broader? In a broader definition, the system also includes the institutions that are directly involved in financing, managing, operating or regulating such institutions like government ministries and regulatory bodies, central testing organization, textbook, boards and accreditation. The rules and regulations that guide the individual and institutional interactions within the setup are also part of the education system.
دا ډیفینیشن دا د بل نه لږ هټ کړی دی. هغه بل ډیفینیشن کې موږ وایو چې انسټیټیوشنز یو هغه چې نه فارمل ایجوکیشن هغه ډیلیور کوي. دې کې په دې کې چې نو دغه سیستم چې څوک سپورټ کوي، دغه څوک فاینانس کوي، څوک منیج کوي، څوک اپریټ کوي. په دې کې سره ایجوکیشنل منسټریز، ایجوکیشن آفیسز، डी ओ آفیس، دا شانتي ایجوکیشن منسټر، ایجوکیشن منسټری ورسره کم پارټي د کم پولیټیکل پارټي چې ګورنمنت دی او دا غو ایجوکیشن مینیفیسټو سره هغه په دې کې انکلوډډ ده. ځکه دا هغه ایجوکیشن مینیفیسټو چې دا غي کومه ده دا غي مطابق هم د ادارې کار کې سو هغه په کوم چې نه ډایرکټلی یا انډایرکټلی په دې کې انوالو ان دیٹ از education system. Was education system of Pakistan. The education system of Pakistan is comprised of 260903 institutions, total package of institutions, and is facilitating 41018384 students with the help of like څنګه چې موږ ویل چې په education institution کې پاره کې با په ایجوکیشن سیستم کې پای کې به انسټیټیوشنز دي، پرایمری سکولز څومره دي، میډل سکولز څومره دي، های سکولز څومره دي، سیکنډري سکولز څومره دي، ډیګري کالجز څومره دي او یونیورسيټیز څومره دي. ښه په پرایمری سکولز کې څومره سټوډنټان چې هغه لولي هغه سبق کوي، په میډل کې، په های کې، په دا شانته په دې کې څومره سټوډنټان دي د اپر لیول باندې. دا شان دي څومره ټیچرز دي، څومره چې نه لیکچرز دي، څومره چې نه په دې کې بیا پروفیسرز دي. دا شان دي د دوی لپاره اویلیبل ریسورسز څومره دي، د دوی لپاره سپیس څومره دی، د دوی لپاره بلډینګ څومره دي. یا دا هر څه چې نه دا ایجوکیشن سیستم اف پاکستان سو په دې کې یا پرایویټ انسټیټیوشنز دي، پبلک انسټیټیوشن چې نه هغه 80057 دا پرایویټ انسټیټیوشنز دي، 180846 دا چې دا په پبلک انسټیټیوشن دي. سو 31% چې نه دا education institution چې دا سوکرن کې دا private sector, while 69% are public institution and is run by government. Was analysis of education system in Pakistan. Analysis बुनियादी मतलब है analysis, breaking down a concept into its parts for what, for casting its meaning. موږ سره یو کانسپټ دی، موږ هغه څه ته هغه بریک اپ کوو د څه دپاره چې موږ سره دې بیل د دې مینینګ چې موږ پته ولګي. چونکه پاکستان د یو ان او ممبر دی او څومره چې انټرنیشنل کمیټمنټس کېږي، انټرنیشنل کمیټمنټس چې نه هغه د MDGs په شکل کې شوي دي، هغه یونایټډ نیشن انټرنیشنل چلډرن ایجوکیشن فاونډیشن یونیسیف صدر کړي، یا EFA د ایجوکیشن فار آل، یا یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رائټس دی، یا چې نو نور چې څومره هم انټرنیشنل ډیکلیریشن دي یا انټرنیشنل کمیټمنټس دي، پاکستان چې نه د هغې سیګنیټري دی. هغه د هغې هم منیټر کوي، هغوی هم ایوالویټ کوي، دی هم چې نه هغه سوزونه هغه دی رن کوي. Pakistan has expressed its commitment to promote education and literacy in the country by education policies at domestic level and getting involved in the international commitments on education. In this regard, national education policies are the visions which suggest strategies to increase literacy rates, capacity building and enhance facilities in the school and educational institutes. MDGs and EFA program are global commitments of Pakistan for the promotion of education, for the promotion of literacy. So international organizations دي هغوی هم کوشش کوي چې پاکستان چې دی پاکستان خپله کومه لو لیټرسي چې دی هغه دا ریز کړي، ځکه پاکستان په دنیا کې د نایجیریا نه بعد یو داسې سیکنډ کنټري ده چې په هغې کې 22.8 میلیون هغه چې دی هغه سټل آوټ فرام سکول، ډراپ آوټ پاکستان کې ډېر زیات سوی دی. او دا هغه ډراپ آوټ د هغې بنیادي وجه چې ده هغه دلته یا پاورټي ده، یا چایلډ لیبر دی، یا ډسټنس فرام سکول ده، یا رورل ایریاز پاکستان کې سوی دي، هلته چې دی نو انسټیټیوشن چې دی نو د هغې کمه ده، یا د هغې فاصله ډېره زیاته ده، یا هلته خلک اګریکلچر پریفر کوي،
زراعت هغه خلک پریفر کوي او هغه چې نه خپل بچي هغې ته داخلي ورسره دغه شانتې د جنډر ریشو چې نه هغه هم موږ چې انالیسس کوو د ایجوکیشن سیستم په پاکستان کې جنډر ریشو زموږ سره چې نه په سکول کې 10.4 چې نه هغه ایجوکیشن ریشو ده د لکه لس پای سکول کې الکانی په کلاس کې اصلو پای کې چې نه ګلزي هغه چې نه هغه ایجوکیشن داخلي نو د دې بنیادی وجه چې پاکستان چې کوم سوشیو کلچرل سټرکچر دی سوشیو کلچرل سټرکچر چې نه هغه زموږ اسلامیک دی یا زموږ د کلچرل ویلیوز دي سوشل ویلیوز دي هغه داسې دي چې هغه خلک د هغې سره they are strict to their norms and values but they are not preparing education ځکه د اګریکلچر د وجې یا د فارمینګ د وجې د دې خلکو دا د پیرنټس دا سوچي چې زما بچی هغه سکول ته ځي نو هغه د هغه ټایم ویسټ کیږي او د دې نه به ښه دا چې دی د سره څه کار روزګار کوي یا هنر زده کوي نو دې وجې نه هغې هغه کم دغه چې ویلیوز هغه ته ډېر یا هغه هم ډېره لویه ده starting from primary education to higher education Pakistan has failed to produce effective human resource for national building education system of Pakistan is divided into three broad categories there is public there is private and there is madrasa system so the public private او د مدرسه سیستم هغې چې کوم سټوډنټس پیدا کېږي نو بجای د دې چې ایجوکیشن په یو قوم کې هغې کې یونیفارمټي پیدا کوي په هغې کې کوهیژن په هغې کې یو شانوالی پیدا کوي زموږ ایجوکیشن سیستم چې هغه ډسپیرټي پیدا کوي هغه چې فرق پیدا کوي که د مدرسه سیستم اف ایجوکیشن چې د هغې نه څوک وځي د هغه مایند سیټ صحیح هغه چې هغه په 180 باندې هغه چینج 190 باندې هغه چینج پرایویټ ایجوکیشن سیستم ته یا د پرایویټ ایجوکیشن سیستم چې کوم د کېږي هغې په پاکستان کې د هغې مایند نه سیټ کېږي نو د هغې د وجې نه چې بیا هلته برین ډرین سیوا کېږي برین ډرین مین چې سره ملک نه بیا انټلیکچوالز قابله خلک چې هغه بیا بهر ته ځي دغه شانتې د ګورنمنټ انسټیټیوشنز یا د دې دریو ادارو نه چې خلک فارغ دي دا بیا چې د ملک په سټرکچر کې په پولیټیکل سټرکچر کې یا په سوشل سټرکچر کې وروسته بیا دوی څه کرداري کم خلک چې د ایچ اس نه فارغ دي پاکستان کې چې کوم بیا برنحال یا چې کوم نور ادارې دي د هغوی لیول بیا صحیح یا چې د ګورنمنټ سکول نه چې کوم لاړ دي د هغوی بیا څه لیول نو دلته زموږ سره په معاشره کې دا څه پیدا کوي سوشل سټریټیفیکیشن پیدا کوي اپر کلاس میډل او لوور والا سټرکچر چې نو دا ایجوکیشن سیستم جوړوي نو پکار دلته دا ده چې یو شانتې کریکولمي ټول سکولز د ټول څلور پرایویسز هغې سره به یونټي پیدا کېږي یو شان چې د هغې یونیفارم وي او یو شان چې د هغې پالیسیز چې هغې له جوړېږي دلته پکې ذکر دی MDGs and EFA MDGs چې کله 2000 کې د ورلډ لیډر of 189 countries they gathered together and they set 8-point agenda for all the countries in the world چې اپای کې یو ګول سو چې universal primary education چې primary education چې دین دا به ګورنمنټ چې نه دا به بالکل فری اف کاست او دا به چې دا به ټول دا به یونیورسل چې نه د دې په پروژن کې کاغه په یوګانډا کې یو ملک ته کاغه یوګانډا دا کاغه ایتھوپیا دا کاغه پاکستان دا کاغه انډیا دا کاغه بل کنټری دی خدا به ایجوکیشن خامخا چې دی هغه به لازمي به چې دی نو پرایمري ایجوکیشن ورکوي په کومه طریقه باندې وي که دې پیرنټس له دې بچو انسینټیوز ورکوي که په رورل ایریاز کې چې هغه بلډینګز جوړوي که هلته د ټیچرز هایرینګ څه چې میشو ده خو پرایمري ایجوکیشن دلته یې څه کړی دلته هغه یې لازمي کړی دی دغه شانتې a review of education system of Pakistan suggests that there has been little change in Pakistan schools since 2010 when the 18th Amendment enshrined education as a fundamental human right in the Constitution. Problem of access, quality, infrastructure, and inequality of opportunity remain endemic. Now, problems of education. The issues lead to problems of education in
Pakistan. Pakistan is facing a lot of problems in education. These problems are administrative, these are socio-cultural, these are familial, these are religious, these are according to our traditions. These issue deals with economy of the country and man-made and natural disasters. So the issue lead to the comprehension of the problems which are faced in the development of education system and promotion of literacy. The study outlines 7 major problems such as I told you already that there are a lot of problems, but 7 problems are major, which need immediate attention. Lack of proper planning. There is gap in the planning for education. Pakistan is a signatory of MDGs, Millennium Development Goals, and EFA, Education for All Goals. However, it seems that it will not be able to achieve these international commitments because of financial management issues and constraints to achieve the MDGs and EFA goals. I څنګه چې تاسو ته ما وړاندې وی چې MDGs 2000 کې هغې چې نو اته ګولز ټولې دنیا ممالکو دپاره سیټ کړل ورسره دغه شانتې ایجوکیشن فار آل تعلیم سبکې لیے هغې هم ګول سیټ کړه. پاکستان د هغې سیګنیټري دی خو هغه داسې نه ښکارېږي چې پاکستان دغه ګول چې دا اچیو کړی شو ځکه چې دې کې پاکستان ته پرابلمس په دغه ډیکیډ کې د 2015 پورې دغه MDGs ګولز وو پای کې یو د ارت کویک ایشو راله فلډز راله پای کې ورسره ټیرریزم چونکې د ګورنمنټ ټول فوکس په دې ایشوز باندې راله نو ایجوکیشن د هغې لپاره یو سیکنډ پرایورټي چې دی نه هغه وګرځېده او بیا هم هغه ګورنمنټ کې چې کوم هغه ټسلز وو د هغې نه 2008 پورې چې کوم مارشل لا 2007 بیا دغه شان چې نو پاکستان پیپل پارټي سو هغه زمونږ بنیادي وجه چې هغه پولیټیکل انسټیبیلیټي ده او د پولیټیکل انسټیبیلیټي سره سره بیا څه کېږي کې د پالیسیز کې کنټینیویشن نه کېږي دغه شانتې د پلانینګ په دې کې بیا څه راځي فقدان راځي چې هغوی فوکس کړي هغوی توجه ورکړي هغوی چې د ایجوکیشن لپاره پلانینګ جوړ کړي ځکه زمونږ ایجوکیشن پالیسی د 1998 کې بیا د 2010 چې کوم پالیسی جوړ شو 1998 نو هغې کې او بیا چې د 21st سنچري چې کوم د ګلوبلایزیشن کې د هغې خپل چې کوم پرایورټیز دي د هغې مطابق دغه نه دي ځکه زمونږ دې ته چې د بجټ الوکیشن چې هغه هم دې لپاره ډېر زیات کم دی 2% چې هغه کوټه د ایجوکیشن لپاره مختص ده ځکه او هغه په دنیا کې د ټولو نه کمترینه چې دغه بجټ دی د ایجوکیشن لپاره د پاکستان. Second issue is social constraints, social hurdles, social barriers to education. The problem یوازې ګورنمنټ کې د ګورنمنټ نه دی دا ایشو په سوسایټي کې جنرالي چې ډیپ روټډ ده د دې جړې چې ډېرې ښکته دي په معاشره کې ځکه زمونږ سوشیو کلچرل سیټ اپ چې دا ډېر زیات ټریډیشنل دی او ډېر زیات قدامت پسند دی ټریډیشنلی کنزرویټیو دي چینج چې هغه نه خوښوي چینج چې دوی لاول کې څه کوي ریزسټنس کوي ایجوکیشن طرف ته د پاکستانی معاشره هغه چې کوم خاص کر رورل سوسایټي ده پاکستان کې هغه ورته پولي طور باندې تیار نه بیا هم هغه سوسایټیز کې چې کوم لږ داسې چې هغوی څه اویرنس ورته او لږ هغه پوهېږي نو هغه بیا ایجوکیشن هغه ممکن کوي هغه کوشش کوي خو میجارټي چونکې پاکستانی سوسایټي هغه اګریرین ده رورل ایریاز کې او هغه چې فارمرز دي نو د هغوی دا پرایورټي نه بل ورسره د فیمیل ایجوکیشن هغه چې هغه غټ بیرجر دی هغه د پرایمري ایجوکیشن د پاخه باندې چې نه ځي د هغې وجه چې ارلی میرجز شو تاسو
It is important to realize that the problem which hindered the provision of education are not just due to the issues of of management by government, but some of them are deeply rooted in the social and cultural orientation of the people. Overcoming the latter is difficult and will require change in attitude of the people. Until then, universal primary education is difficult to achieve. The education taraf ta دا بیا امپاسبل ده چې دا کم د یونیورسل پرایمري ایجوکیشن ډریم چې کوم دی چې کوم 22.8 میلیون کم چلډرن چې دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي یا نو هغه بیا چې هغه ناممکنه پاتې کېږي د خواب چې کوم دی دغه ډریم چې کوم دی major factors that hinder enrollment rate of girls include poverty, cultural restraints, illiteracy of parents, and parental concern about safety and mobility of their daughters. Society emphasizes on girls' modesty, protection in early marriages might limit family willingness to send them to school. Enrollment of rural girls is 45% lower than that of urban girls, while for boys the difference is 10% only, showing that gender gap is an important factor. Pakistani society majority the patriarchal society ده patriarchal society ده نو زیاتره فوکس دلته په میل باندې ده د هغې په ډیولپمنټ باندې د هغې په ایډوانسمنټ باندې ده بیا که فیمیللی نو هغه ډیسیسیو نه وي they can't take their decision. So نو د میل چې کومه پریارټي ده هغه پریارټي دا ده چې هغه چې کوم میل بچي دي هغه چې ایجوکیشن وکړي هغه خو د ګرلز د هایر ایجوکیشن د میټرک نه بعد هغه په دې موډ کې نه چې هغه دې ته هغه تیار شي هغې ایجوکیشن ته د هغې وجه زموږ څه کلچرل ریسټرینټس دي هغه د پرده شوه آنر آف نو وومن شو یا د هغې ارلی میریجز شو د هغې د وجې رورل ایریا کې خاص کر چې څومره یو سوسایټي هغه رورل ده نو دومره هغه زیاته ټریډیشنل ده او دومره بیا هلته د فیمیل ایجوکیشن کې ایشوز دي موډرنټي ده هلته اویرنس یوه ده هلته کې د هغوی زیاتره ډیپنډنسي چې دی هغه په پرسنل اچیومنټ باندې نو د هغې لپاره ایجوکیشن بیا امپورټنټ یو هغې ته چې دی نو د ګرلز انرولمنټ اربن ایریا کې سوا دی چونکې په رورل ایریا کې د ګرلز چې یا د وومنز چې دي د هغې ډیپنډنسي په میل ممبرز باندې ده دا امپاورډ نه او د هغې ټوټل فوکس یعنې یا په اګریکلچر باندې دی یا د هغې په باغاتو باندې دی نو د دې انرولمنټ ریشو چې 45% هغه کمه ده د اربن ګرلز نه دغه شانتې کلاس ریشو چې هغه 10:4 10 چې کلاس روم کې دا اوورال ایوریج دی 10 هغه چې بوایز دي او 4 چې هغه ګرلز cost of education. The economic cost is higher in private schools, but these are located in richer settlement only. The paradox that private schools are better, but not everywhere, and government schools ensure equitable access but do not provide quality education. The cost of education is high. The government is investing very low on education. As I told you already, that 2% of our GDP is spent on education, which was once planned in 2009 that the education budget will increase up to 7, but it still remains a dream, and still there is no priority for education. If you look, another issue in Pakistan from the last 40 years is terrorism. War on terror. Pakistan engagement in war against terrorism also affected the promotion of literacy campaign. The militants targeted schools and students. Several education institutions were blown up. Already چې دنو دلته د ادارو کمې په رورل ایریاز کې خاص کر او هغه سيزونه هغه رورل ایریاز کې ډېر ټارګټ خاص کر د ګرل سکولز which they blown up. Teachers and students were killed in Balochistan, KPK, Khyber Pakhtunkhwa,
and FATA, Federal Administrative Tribal Areas. This may have to contribute not as much as other factors, but this remain an important factor. As we already discussed funds for education. Pakistan spends 2.4% GDP on education at national level. 89% of education expenditure comprise of current expenses such as teachers' salaries, while only 11% comprises of development expenditure, which is not sufficient to raise quality of education. Education لپاره lowest budget دی 2.4 او پای کې په دغه 2.4 کې 89% چې هغه صرف د ټیچر سیلریز هغه چې نو ګورنمنت پې کوي باقي چې کوم د 11% دی هغه ډیولپمنٹ لپاره چې دوی دخلي د ایجوکیشن کې د اصلاحاتو د قانون هغه 11% چې هغه ډیر زیات کم بجټ دی د ایجوکیشن لپاره او د کوالټي ایجوکیشن لپاره هغه بالکل چې دی هغه کاپی نه ځکه تاسو که بیا وینئ سکولز کې چې کوم سکولز کې کالجز کې یونیورسټیز کې لیبارټریز صرف دلته چې هغه د بوک پورې محدود ایجوکیشن دی او د هغې نه خوا پای کې څه کریټیوټي نشته پای کې چې نه څه فرض کا دغه دی د ساینس سبجیکټس دی بایولوجي کیمستري یا د بایوټیکنالوجي سبجیکټ یونیورسټي کې د هغې لپاره هغه شانتې لیبارټریز نه وي ولې د هغې لپاره ځکه هغې ته د هغې هغه ریکوایرډ فنډ چې نه هغه ته نه اویلیبل ځکه په 2.4% کې دا هر څه نه کېږي مطلب تریا دا د ټولو سوشل ایول چې نه د هغې دوايي ده که فرض که دوی غواړي چې دوی د ملک ټول سیکټرز دي هغه پولیټیکل سایډ دی پولیټیکل سوشلایزیشن دی هغه ډیموکراسي ده که د هغه د اکانومي امپرومنټ دی که دغه څیزونه د ښیي که دغه غواړي هلو که ډیولپمنټ غواړي نو د هغې لپاره لومړنی شرط چې هغه ایجوکیشن دی څومره چې هم ډیولپ کنټریز دي د هغې ایجوکیشن ریشو د هغوی لیټرسي ریشو هغه چې دی نو د 90 نه اباو ده so low funds for education is one of the major problem then technical education زمونږه د تیر شوي سلاید کې مونږ څنګه چې وي چې زمونږه ایجوکیشن زیاتره فوکس کوي په theoretical education باندې هغه او سټوډنټان هم هغه چې دی نو لکه هغې بنیادي وجه دا ده چې د ټیکنیکل ایجوکیشن اویرنس نشته څومره هم اوس په دې ټایم کې چې انامپلایمنټ دی زمونږ ټول چې نو هغه خو هایر ایجوکیشن طرف ته نه ځي زیاتره چې نه دلته ډراپ آوټ کېږي د میټرک نه بعد د کالج نه بعد هغه یوت دي هغه چې دی نو سبق هم ووایي هغه چې دی نو علم هم حاصل کړي خو بل ورځ بیا هغه صحیح هغه بېروزګار وي نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې هغه په کمپیوټر کې که هغه په الکټریسټي سایډ باندې که هغه انجینیرینګ وي که هغه نور داسې ریپیرینګ او داسې پلمبرینګ چې کوم نور دغه دي سایډز دي ټیکنیکل ایجوکیشن چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دی او ټیکنیکل ایجوکیشن چې هغه سورس دی د انټرپرینیورشپ او هغه سمال سکیل بزنسز چې هغه د هغې سره یو ډسټرکټ کې د ادارې هم چې د دې هم ډېر زیات فقدان دی دا په یو ډسټرکټ کې چېرته یو ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې دا په دومره ریشو باندې سیوا کول پکار دي یا په دې شته سکولز کې چې په دې کې د یو سبجیکټ وي او د دې کې د دې چې دی نو کلاس روم وي یا چې دی نو یو سپیسیفیک حصه وي چې په هغې کې ټیکنیکل ایجوکیشن د پرایمري لیول نه چې دی نو سټوډنټانو ته ښودلی کېږي sufficient attention the slide ته وګورئ sufficient attention has not been fed to the technical and vocational education in Pakistan. The number of technical and vocational training institutions is not sufficient, and many are deprived of infrastructure, teacher, and tools for training. The population of a state is one of the main elements of its national power. It can become an asset once it is skilled. Unskilled populations mean more jobless people in the country, which affects the national development negatively. Therefore, technical education needs priority handling by the government. دا خو یو ثابته خبره ده چې د ملک چې کوم وسایل دي هغه نیچرل ریسورسز دي هغه هیومن ریسورسز دي او که مین میډ ریسورسز دي دا به
natural resources یا man made resources دا به هله د کیږي چې کله ستا human resource چې هغه ډیولپ کیږي human resource هغه به ستا ډیولپ کیږي په سکلز باندې هغه به ډیولپ کیږي په ټریننګز باندې سو د دې لپاره چې ټریننګ ورکړل شي نو دا غنه بعد به دا نور resources او پاکستان کې چون کې دا هو دغه د دی باندې الله یو نعمت دی هغه نعمت چې دی هغه د دلته چې نه یوت په بلج یوت پاپولیشن ډیر سیوا دی 60% د ملک چې کوم پاپولیشن دی هغه یوت دی دغه یوت کا فرض کا دوی ته ټیکنیکل او پر یوت کې ډیر کم چې هغه هاي ایجوکیشن د فرض دي او په دې کې میجورټي پورشن چې دا هغه د ډراپ اوټ کیږي دې نو مخکې که فرض کړو ته ټیکنیکل ایجوکیشن صحیح سم دي نه خود لیکيږي نو دوی به هغه شانتي ان امپلویمنت بني او هغه شانتي پرابلمز بني سو زمونږ ایجوکیشن چې نو هغه به بیا سکیلډ بیسي هغه به زمونږ اکانومي ته چې ډیر زیات کنټریبیوشن بیا کوي مزید poverty law and order situation natural disaster budgetary constraints lack of access poor quality equity and governance is also contributed and less enrollment power in several parts of the country the come infrastructure there like a په جنوبي پنجاب کې یا په رورل سند په رورل ایریاز کې هلته کوم بوت سکولز دي بوت سکول ګوسټ سکولونه هغې ته وایي چې هغې کې ټیچرز هم نه راځي هلته چې سټوډنټس هم چې هغه نه راځي او هغه د کلي چې کوم خلک یې هغې د پرسنل یوز لپاره د ښي نو هغه اویلیبل ریسورسز چې هغه پراپرلی نه یوټیلایز کېږي There are various challenges that include expertise, institutional and capacity issues, forging national cohesion, uniform standard for textbook development and quality assurance. Mazid, the faculty hiring process is historically known to be politicized. It is because of this that the quality of teaching suffers and even more so when low investment are made in teachers training. As a result, teachers are not regular and their time at school is not as productive as it would be with a well-trained teacher. The زیاتره ټیچرز چې څومره هایرینګ شوی دی څومره چې د هغې ریکروټمنټ شوی دی هغه دې نه مخکې زیاتره په پولیټیکل بیسس باندې شوی دی او زیاتره ادارې چې دي د ایجوکیشن هغه پولیټیسایز دی نو هغه شانتې څنګه چې یو ټرینډ دی یا یو سکلفل the quality of teaching suffers and even more so when low investment are made in teacher training. As a result, teachers are not regular and their time at school is not productive. هغه ریګولر هم نه او بیا چې دی نو په سکول کې که کوم ټایم تېروي نو هغه هم چې دی نو پروډکټیو ټایم هغې نه لګوي څنګه چې دی نو یو ویل مینیج ټیچرز دي ویل پلان ټیچرز دي چې هغه لیسن پلانز جوړوي هغه چې دی نو heavy aids یوز کوي هغه چې دی نو څه موټیویشن کوي څه کاونسلینګ د سټوډنټس کوي هغه شانتې پروډکټیو بیا دی نه Inside school there are challenges which include shortage of teachers, teacher absenteeism, missing basic facilities and lack of friendly environment. School के inside home चीज़ें नो आगा issues दी पाई कि चीज़ें नो the teachers के में नो बिया कम चे available staff ही पागी बनी burden से वाई और the student teacher ratio चीज़ें नागा बिया से वाई यो teacher नागा सर पक्लास के 70-80 चीज़ें नो students ही नो दा absenteeism दागा teacher स्कूल ته نه راتله د هغې هم چې نه په دې کې انکلوډډ ده ورسره میسنګ بیسک فیسیلیټیز اینډ لیک آف فرینډلی انوایرمنټ سکول انوایرمنټ چې هغه ډېر زیات سخت دي په هغې کې چې نو پنشمنټ میلاویږي په هغې کې چې دی نور داسې سره موټیویشن د سټوډنټ دپاره څه نه څه ریکریشن نه یا هغه فرینډلی نه نو هغه شانتې هغه انوایرمنټ چې نو هغه شانتې ایشوز یو څه ایشوز چې آوټ سایډ اف سکول دي inside school چې نه وایي کې د ټیچر سټاپ کې مې نو د هغې برډن په نو ټیچرز باندې راځي دغه شان د سټوډنټ ټیچر ریشو چې هغه بیا ډېر هاي یو ټیچر او د هغې سره 70-80 په کلاس روم کې سټوډنټس راځي ورسره میسنګ بیسک فیسیلیټیز هغه بنیادي ضروریات بنیادي سهولیات هغه ته چې نو هغه نه شارټیج اف سکول لی ډسټنس سپیشلی فار فیمیل د فیمیل چې کومه
ډسټنسي فاصله د سکول نه هغه ډېره زیاته سوی هغې کې انسیکیورټي پاورټي کلچرل نارمز هغه شان د فیمیل چې نه بیا که دومره فاصله وهي 2 کیلومتره پورې د 2 کیلومتره پورې که هغه بیا بای فوټس ان فوټس هغې سکول ته ځي نو په هغې کې څه کلچرل نارمز وي د هغې فیلینګ دی نو هغه سفوکیټینګ انوایرمنټ وي دا پیرنټس علاقایي یو شانوالی نشته علاقایي یو شانوالی دا دی چې کم اسلام آباد یا پنجاب شو یا کراچۍ شو کم غټ سټیز دي هغه یو شانتي نه دي د رورل ایریا سره regional disparity is also a major cause. The school in Balochistan, the largest province of Pakistan by area, are not that much groomed as that of Punjab, the largest province of Pakistan by population. In Quetta, the literacy rate is deplorable, constituting 29.5% in male and 3% in female. Quetta's की څنګه چې education literacy rate دی هغه شانتي نه دی څنګه چې دی په خپل یو settled area کې دی یا په بلوچستان کې چې کوم سکول یا تعلیم چې کوم سټانډرډ دی یا هغې لپاره سیسټم کېږي هغه شانتي په بلوچستان کې نه کېږي کوم چې په پنجاب کې کېږي جینډر ډسکریمینیشن or the treatment of equal person unequally. The ratio of gender discrimination is a cause which is projecting the primary school ratio of boys and girls, which is 10:4 respectively. For the last few years, there has been an increase in the growth of private schools that not only harms the quality of education but creates a gap amongst haves and has not. Gender discrimination aga hum zat gender discrimination aga inside the family کې چې نه preference ورکول کېږي میل ته فیمیل یا کم ایډوانس ایجوکیشن لپاره میل لیږلی کېږي هغه شانتي فیمیل نه لیږلی کېږي دا ایجوکیشن لپاره نو د هغې ریشو 10 ریشو د هغې چې کومه ریشو ده 10:4 دغه شانتي پرایویټ سکول چې نه هغه هم سیوا شوي that not only harm the quality of education but create a gap among have and has not.